معزز صحافی حضرات، آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے سامنے ایک نہایت حساس اور اہم معاملے پر وضاحت پیش کرنے آئے ہیں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے کے لیے بعض مخصوص عناصر عرصہ دراز سے جھوٹے بیانیے گڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ انہی میں ایک نام منیر مینگل کا ہے، جو فرانس میں بیٹھ کر بلوچ وائس ایسوسی ایشن کے نام پر پاکستان کے اداروں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں اور بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ ان کے تعلقات کے حوالے سے وہ جانے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک سینئر صحافی بھی اس مہم میں شامل رہا ہے، جو برسوں سے زرینہ مری نامی خاتون اسکول ٹیچر کی جبری گمشدگی کا دعویٰ دہراتے آئے ہیں۔ ان دونوں افراد کا دعویٰ ہے کہ 2005 میں زرینہ مری کو فوج نے کولو سے گرفتار کر کے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا۔ خواتین و حضرات، ہم یہ بات بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ یہ بیانیہ سراسر جھوٹ ہے اور من گڑت کہانی ہے۔ کولو ایک چھوٹا سا شہر ہے جہاں تقریباً 2 لاکھ افراد بستے ہیں۔ اگر کوئی ایسی سنگین واردات پیش آتی تو وہاں کے عوام ضرور اس کی تصدیق کرتے، مگر آج تک کسی نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ مزید یہ کہ محکمہ تعلیم کولو کے سرکاری ریکارڈ میں زرینہ مری نام کی کوئی استاد موجود نہیں۔ 2004 سے 2007 تک کے پیرول ریکارڈ میں صرف ایک زرینہ یعنی زرینہ نرگس کا اندراج موجود ہے۔ اس کے علاوہ 4 دیگر اساتذہ بھی زرینہ کے نام سے موجود ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی زرینہ مری کے پروفائل سے میل نہیں کھاتا۔ محترم تاج محمد لغاری، جو کہ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کولو کے پرنسپل اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سینئر ملازم ہیں، انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں واضح طور پر کہا ہے کہ زرینہ مری کی جبری گمشدگی کی کہانی ایک فیک سٹوری ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم یہ بات پوری ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ زرینہ مری کی جبری گمشدگی کا واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے جسے منیر مینگل اور اس کے ساتھ صحافت کا لبادہ اوڑے عناصر نے گڑھا اور آگے بڑھایا۔ ہم میڈیا اور عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسے بے بنیاد پروپیگنڈوں کو رد کریں اور پاکستان مخالف یہ جو بیانیہ ہے اس کا حصہ نہ بنیں۔ شکریہ۔ اور ایک ویڈیو ہے جو تاج محمد لغاری جو پرنسپل ہے ماڈل اسکول کے، وہ بھی میں آپ میڈیا حضرات کو دکھانا چاہوں گی۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ یہ ویڈیو ہے۔ میرا نام تاج محمد مری ہے، میرا تعلق مری قبیلہ ڈانگانی سے ہے۔ میں ایجوکیشن میں میری پہلی تعیناتی تقریباً 1987 کو ہوئی ہے خدیداد شہر میں، اور 1988 کو میری تعیناتی ایز اے ٹی گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کولو میں ہوئی ہے، اور جو کہ آج تک میں الحمدللہ اسی اسکول میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک بات دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی خاتون یعنی زرینہ مری کے نام سے ایک خبر چل رہی ہے کہ وہ گورنمنٹ گرلز مڈل ہائی اسکول کارمان کے نام سے کہ وہاں وہ ڈیوٹی دے رہی تھی اور وہاں سے وہ اغوا ہوئی ہے۔ تو یہ بار بار سوشل میڈیا پہ یہ بات چل رہا ہے۔ میں ایز اے ایجوکیشن میں تقریباً 38 سال یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ایجوکیشن منسٹر صاحبہ بھی ہمارے پاس بیٹھی ہیں، جو انویسٹیگیشن جو معلومات انہوں نے تھرو ڈپارٹمنٹ لیے ہیں۔ میں صرف کہنا یہ چاہتی ہوں کہ اس طرح کے تصوراتی اور من گھڑت کہانیاں اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کو پروموٹ کرنے میں، اپنے جھوٹے جو بیانیے کو تقویت دینے میں، یہ 2005 سے ہمیں اس کا سامنا ہے اور آج تک ہم اس چیز کو فیس کر رہے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی عوام کو اور پوری دنیا کو وہ تمام فیکٹس پہ ہم انویسٹیگیشن کے بعد ان پہ بات کریں، ان کو بتائیں جو بھی اس طرح کے الزامات ہیں۔ تو زرینہ مری کا جو نام لیا جاتا ہے، ہم
8th क्लास में थे तब से सुन रहे हैं और आज तक। तो ये हम समझते हैं कि इस पे विद फैक्ट्स हमें बताना चाहिए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने तमाम तरह डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर कोई सवाल है तो एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा बैठी हैं। इस वक्त जो है हम एक हालत जंग में हैं कि सब जो है एक स्टेट के हवाले से जो है इस तरह के मनफी प्रोपेगेंडा की वजह से जो है हम सब एक मुश्किल में हैं, ठीक है ना। तो ये जो है 2005 की बात है। उन्होंने 2005 का अभी कुछ अर्सा पहले ट्वीट किया है, जो भी सहाफ़ी थे उन्होंने किया है। तो हम अपने तौर पे पिछला का तो मैं जवाबदेह नहीं हूँ। हमारा ये है कि हम कम अज़ कम इस वक्त इन सीट्स पे बैठे हैं और चूँकि इसका ताल्लुक़ एजुकेशन का उन्होंने बताया था तो हमारा फ़र्ज़ था कि हम उसको जो है क्लैरिफाई करें। अब जो इन्होंने जिस खातून का नाम बताया है ज़रीना नरगिस जो है, ज़रीना मरी जो है, मैंने जो है फ़ौरन इन्वेस्टिगेट किया कि इतना बड़ा जो है एलिगेशन आ रहा है, खातून है, हम खुद भी ख़वातीन हैं, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हट के कि ये किसी के ख़िलाफ़ है, किसके बारे में है इल्ज़ाम, तो मैंने सोचा कि चूँकि एजुकेशन के हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ की टीचर को उठाया गया था और जैसे कि अभी मीना ने कहा कि वो 8th क्लास में थी तो उस वक्त से ये वाक़या सुन रही थी। तो अभी जो इन्होंने रिसेंटली मुर्दे को दोबारा उठाया है तो मैंने इसमें जब अपने स्टाफ से पूछा, जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, कोलू के जो हमारे DVO हैं, हमारे जो उधर के लोग हैं, डायरेक्टर हैं, सबसे हमने पूछा तो हमारे पास एक डिटेल आई है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारे पास ज़रीना मरी नाम की कोई भी टीचर वहाँ पर काम नहीं करती और चूँकि ये कह रहे हैं हमारे पास सिर्फ एक खातून है जो कि ज़रीना नरगिस हैं। 1993 में उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी और उसके बाद दूसरी जो है एंड शी इज़ नॉट मरी, ठीक है ना। ज़रीना मरी नाम की कोई भी नहीं है। ज़रीना नाम की जितनी भी थी हमने निकाली, उसमें ज़रीना नरगिस है, ज़रीना बेगम है, ज़रीना बीबी हैं और दूसरी भी ज़रीना बीबी हैं, वालिद का नाम चेंज है। बाकी सारी जो हैं दो जो हैं 2012 में हुई थी और उससे पहले एक बार, ये नहीं जो 2005 का कहा जा रहा है उसमें सिर्फ एक खातून है ज़रीना नरगिस और ज़रीना नरगिस जो हैं वो 1993 में हुई थी और शी इज़ पठान, शी इज़ ज़रकून। ये रिकॉर्ड देखिए मैं बड़ी सेंसिटिव हूँ, मेरी जितने भी हमारी ख़वातीन हैं इस मामले में बड़ी सेंसिटिव हैं और चूँकि तकलीफ़ की बात यह है कि डिपार्टमेंट एजुकेशन से जोड़ा जा रहा था तो और सबसे बढ़कर के वाक़या ये जो हुआ है या नहीं हुआ, ये जो हमारा मसला है, ये जो हमारे डिपार्टमेंट के साथ जो हमारे लोग हैं, ये इससे अटैच करना बड़े जुल्म की बात थी और हमने इस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन की, ये नाम निकाले। इस नाम की कोई खातून भी हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है। बुशरा मैम आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी बताए हैं, ये हमारे पास तमाम ट्रेजरी जो है और जहाँ ये से सारी वो हम इनको अभी प्रोवाइड ये प्रोवाइड आपको करेंगे। ये वो हैं जिसमें हमने इन तमाम ख़वातीन का लिया है कि कोई कहे खुदा न खास्ता कि हम इतने बड़े फोरम पे कोई गलत बयानी करें क्या। ये तमाम ट्रेजरी उसकी जो सैलरी स्लिप्स हैं जो कि वो ले रही हैं और ये हमने नहीं बनाई, और रिकॉर्ड में जाके आप कर लें। मेरी तो ये रिक्वेस्ट होगी कि इतनी बड़ी बात कोई भी हो, जो भी हो XYZ, अगर वो इतनी बड़ी बात करते हैं, मैं खुद जर्नलिस्ट रही हूँ, तो हमें कम से कम वेरीफाई करना चाहिए। पहले वेरीफाई कर लें कि क्या है क्या नहीं है, कि इस तरह है, उसके बाद आप इसमें दें। कंसर्न डिपार्टमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं, मिनिस्टर्स बैठे हैं, सेक्रेटरीज बैठे हैं, वो सामने रिकॉर्ड पे आपके आ जाएगा क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मसला है और बलूचिस्तान जैसे इलाके में इस तरह का इल्ज़ाम एक लगे तो ये एक तकलीफ़देह बात है। बीइंग अ वुमेन मेरे लिए तो बहुत तकलीफ़देह बात है। तो ये बताइएगा कि इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि एक तो उन्होंने स्कूल का जिक्र किया कि स्कूल टीचर थी, क्योंकि इस तरह का कोई रिकॉर्ड ज़रीना मरी नाम का कोई है ही नहीं, ये तो साबित हो चुका है। दूसरा ये कि अगर इस तरह का कोई वाक़या होता है तो उसकी फैमिली की तरफ से या इन-लॉज़ की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से, उस इलाके की तरफ से एक रिपोर्ट होता है इनिशियल, मुताल्लिका वहाँ के जो कानून नाफिज करने वाले होते हैं, पुलिस होता है, जो भी होता है, इस तरह का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी के पास। अगर उस सहाफ़ी के पास वो रिकॉर्ड है या कोई सबूत है तो उसको पेश करते हुए वो इस तरह की बात को आगे अगर वो बढ़ा। Any other question?